VVN न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल। अज असी खड़े हाँ माछीवाड़े के नूरपुर एरिए दे विच, जिथे कि सन 1947 तो लैके यानी कि 74 साल हो गए हैं। इस जगह जो वंड तो बाद जिन्हां दे हिस्से आई, अज एक विवादित किस्सा इस ते छिड़ गया है, क्योंकि तत्थां दे आधार ते हर कोई इस दे कब्जा करन नूं फिरदा है। क्योंकि नगर कौंसल माछीवाड़ा जो तुसीं की ये सारी जगह देख रहे हो, 6 एकड़ जगह है। नगर कौंसल माछीवाड़ा ने इस ते दावा करते हुए एक इंतकाल कराया है और जो इस नूं 74 सालों तो बाहर हैं, उन्होंने भी अगे एक स्टे लै रखा है हाई कोर्ट तो। मसला की है, 1947 तो ये गोदावरी के मुताबिक जो ये जगह सी चरण सिंह इसकी वाही करते सन। उस तो बाद निर्मल सिंह ने इसकी वाही की। हुण उन्हां दे सपुत्र करनवीर सिंह अज इस जगह ते जो लुधियाना तो रोपड़ नूं ये जगह तो बाईपास निकल जा रहा है, उस दे विच मिणती दे विच जगह आई है। तो अज 74 सालों बाद नगर कौंसल ने इस दी सार लेंदे हुए बड़ी ही छेती दिखाते हुए इंतकाल करवाया। हुण विवादित खड़ी हो चुकी है इस जमीन ते। हर तरह के जो हाई कोर्ट दे विच केस जा चुका है। तत्थां दे आधारित ते हर कोई इसनूं अपनाना चाहता है, लेकिन हाई कोर्ट के वकील के मुताबिक ये हर तरह नाल ये जगह का जो मालक चरण सिंह तो बाहर निर्मल सिंह जो गोदावरी के मुताबिक उन्होंने कोल रहनी चाहिए है। जिस तरह के सानू पता कि हाई कोर्ट के विच केस जा चुका है। मानयोग हाई कोर्ट ने ये जो केस है SDM समराला जिन्हों के कोल केस पैंदा है उत्थे भेज दिता है, तां जो कि उन्होंने हदायतां भी दित्तियां गईयां कि आइडेंटिफिकेशन करन तो बाद एक केस का जो फैसला है उस तरह होवे जिस दे हक विच जानी चाहिए है। हुण देखांगे असीं ये कि फैसला किस दे हक विच जांदा है। 6 करोड़ का मामला है और इस मामले दे विच जित कौन प्राप्त करेगा, तत्थां दे आधार ते असीं फिर आप जी नाल रूबरू होवांगे कि तत्थां दे आधार ते ये किस दे कोल जगह जाएगी। वो हाई कोर्ट वालों जो वकील किया गया है हाई कोर्ट विच, उन्हां दे तत्थ की हन, तहसीलदार दे तत्थ की हन, SDM दे तत्थ की हन, नगर कौंसल प्रधान दे तत्थ की हन, असी VVN न्यूज़ द्वारा तुहानू असी दिखाने हाँ, सारे नाल गलबात करते हाँ। देखते हैं VVN न्यूज़ की एक रिपोर्ट। सारी ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਵਾ। ਇਹ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। भाई मेरा नाम जी करनवीर सिंह है जी। करनवीर सिंह जो नगर कौंसल माछीवाड़ा साहब ने थोड़ी जमीन का विवाद चलता, की विवाद आ? ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਗਰਦਾਵਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ 1947 ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਪੱਤੀ 'ਚ ਕਈ ਪੱਤੇਦਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ? ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਪੜ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ DC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਉੱਤੇ SDM ਮੈਡਮ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੱਤੀ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਮੈਡਮ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ 1976 'ਚ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 3 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਪੜੂੰਗਾ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਬਾਏ MCS NAC ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 3rd ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪੜੂੰਗਾ, ਆਲ ਦਾ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗॉट ਸੈਂਕਸ਼ਨਡ ਵਿਦਿਨ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 3 ਵੀਕਸ ਦੇਅਰ ਆਫਟਰ। ਸੋ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ MAC ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 1976 ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਕਿਉਂ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸੀਨ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਐਪੀਲੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇਖੇਗੀ ਲੀਗਲ ਆਸਪੈਕਟ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਤੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ 6/4/2021 ਦਾ ਆਰਡਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੰਪੈਲਿੰਗ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਸ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 6/4 ਨੂੰ ਹੀ, ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਡੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਸੇਮ ਡੇ 'ਚ। ਜਦ ਕਿ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਡਮਿਟਡਲੀ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁੱਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀ, ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰਸ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 36 ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟੈਸਟਡ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੈਸਟਡ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਪੱਤੀ ਲੈਂਡ ਹੈ। 1976 ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 2G, ਕਲੌਜ਼ G ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਪੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ 2G ਕਲੌਜ਼ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈਂਡਸ ਡਿਸਕਰਾਈਬਡ ਇਨ ਦ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਐਜ਼ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਤਰਫ ਪੱਤੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਪੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਨਾਸ ਐਂਡ ਥੋਲਾਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਫॉर द बेनिफिट ऑफ द विलेज community or a part thereof
ਔਰ ਫॉर ਕਾਮਨ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦ ਵਿਲੇਜ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡ। ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਜਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਪੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਬੈਨੀਫਿਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਪ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣੇ ਇਹ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲੀਗਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦੀ ਰੈਮਡੀ ਸੀ SDM ਸਮਰਾਲਾ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਲਾਫਾਈਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਜੂਬਲ ਅਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਲੀਗਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੈਮਡੀ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੀਚੇ SDM ਕੰਸਰਨਡ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਰਲੀ ਇਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦੀ ਰੈਮਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਲੀਗਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਹੋਊ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ SDM ਸਮਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਬਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ SDM ਸਮਰਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਲੀਗਲ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਡ ਹੈ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਊਐਵਰ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਊਐਵਰ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਊਟ ਦੈਟ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੁੱਡ ਗੋ ਟੂ ਦ ਰੂਟ ਆਫ ਦ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਲ ਐਸਪੈਕਟ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਦੀ ਜੜ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੀਗੈਲਿਟੀ ਕਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ SDM ਸਮਰਾਲਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਡਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿਸ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਸੈਂਗੁਇਨ, ਕਿ ਕੋਰਟ ਹੋਪਫੁਲ ਹੈ, ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਪਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੇਟ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ SDM ਸਮਰਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਪ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ
ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੀਗਲੀ ਤੇ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਲਾਅ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇ ਨੂੰ, ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਲ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 6 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰੋਡ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 6.5 ਕਿੱਲੇ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ੍ਹਾ ਲਏ। ਇਹ 'ਚ ਲਾਲਚ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਲਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਦ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇੰਤਕਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੇਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ 1976 ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 1976 ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 1976 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਕੋਰਟ, ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਟੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਇੰਤਕਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਆ ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਸਟੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸਟੇ ਆ, ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦੀ ਸਟੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸਟੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਕੋਰਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਇੰਤਕਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਆ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾ ਦੇਣ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੱਤ ਉੱਪਰਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੂੰਗਾ। ਮਿਲੀ ਆ ਅਤੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 31/5 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪੱਤੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੇ ਸੀ। ਸਟੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇ ਸੀ, ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਟੇ ਸੀ। ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ NH1 ਦਾ ਸਟੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ NH1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, NH1 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 76 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ,
ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਾਂ 1976 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ 1976 ਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੋਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 1976 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2 ਲਾਈਨਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ 1 ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹਨੂੰ 3 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀਆਂ ਮੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਬਜ਼ਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਲਿਆ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਲੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਆਫ ਲਾ, ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।